Hello, dear learner, dear student. Thank you very much for joining today's free class, and today is a very special class for you. Today, we will discuss lots of things around how to manage buyer, how to replay buyer, how to replay buyer request. We have already provide you videos about buyer request replay, how you can send a job offer to your buyer. So I hope you will be happy, and you will get helpful from these videos. I think you have all got these videos. If you don't get yet, then you can check. You can scroll your messenger group. You will see the videos, or you can also see it in our YouTube channel, Fiber Outsourcing Help Group. Our YouTube channel. I have uploaded the videos also. So we suggest you guys to make videos every day, one videos that help you to increase your proficiency in English. If you follow my direction, then you must be fluent in English after 4 or 5 months later. I don't say that you can speak in English fluently instantly, but I hope that you can speak after 4 or 5 months later fluently, and that efficiency help you to make a good conversation, make a good communication with your buyer. There are many job in the online sector. The most probably the USA, all the people hire the third party, that means hire the freelancer to to complete their job. So able to if you able to increase your proficiency, increase your knowledge, then you must get a job in the freelancing sector. Which way we provide you, which way we treat you, this is a perfect way, this is a practical way, because I'm a freelancer, and I'm doing a practical job in the marketplace. I'm a level 2 seller. So whereas your teacher is a level 2 seller, why not you will get a job? Last 7 days ago, 5 to 7 days ago, I told you in a batch, maybe in May batch, first batch, Sunday, Tuesday batch. So I told you about the Biswajit. He will get a job 5 days or 7 days later. So how I uh, predicted? Because I suggest him a few tricks. He applied and he got the job, around $15 job last 2 days. So, dear learners, don't look after the job. Just follow my direction to get a success in the online career, because I know every single step how to make you success, because I'm a successful freelancer in the online sector nowadays, and I have been operating 4 account. My 3 account, I have coming one account will be again level 2 seller. So I have 4 account, and I earning alhamdulillah per month $1,000 cross around. So in this freelancing journey, you can if you follow our institutional direction, that means my direction, then you can be able to speak English. You can understand the buyer demand, buyer pronunciation, that help you to get more job, and you can earn like me on day around $1,000, above $1,000. So a freelancer, if can earn $1,000 per month, then this is a handsome salary in the online sector, also in our circumstance, in our environment. $1,000, that means after deducting the cost of the fibers, you can count around 70,000 70,000 taka in BD taka. So why I suggest you to make a videos? This is one question come to your mind. Many new student come to many students join in our group, and they are a little bit crazy.
and they think that why Bhaiya told us several times, make a videos, and what's the benefit of the videos? The benefit of the videos is that you can lose your emotion, you can remove your fear, you can remove your dullness, you can remove your all clumsiness. So first time, second time, third time you feel little bit dull, if you little bit awkward. But when you used to, that means when you every day make a videos, it could be any topic doesn't matter for us, it could be any topic. So when you cannot find any topic, you can make a videos by reading a book. That's every pages, every topic, so you can easily find a topic. Okay, who's have a problem of finding a topic, selected agenda, like that. So I told you, when you used to and you make regularly videos and update, upload our group the videos, then after uploading you will view the videos. There are many job holder who told you, there are many job holder who told that who think that I'm a job holder, job person, so how I do that, this is very difficult for us. Actually there is no excuse to become a success. There is no excuse to become fluent in English. If you have desire to gain that platform, if you have desire, if you have wish to become fluent in English, then you do not have the you do not have the excuses. So I several time try to speak English. I several time try to speak English. Now I can speak fluently with my buyers. I can understand the buyers demand. So every Friday we will make a seminar, webinar, for you to practice English directly, like as Viva Voce, like as Viva Board. So we will ask you, that means I will ask you, like as a buyer, about your topic, about your job. So you don't fear, you don't think that I'm not able to speak, brother, let me ask somebody, they will told you. Don't tell me that. Just think that yes, I will do that. Your body language, your gesture must be that I will do that. Yes, obviously I will do that, and I can do that. If you can do that, then obviously I can do that. Okay, so your body language must be like that. Your gesture must become a confident. I know you are not a fluent speaker, but when you able to express your feelings, then day by day you gain that position. Day by day you gain that position. So I will request you, to all of you guys, make a videos. I have got only 5 to 10 people. But why? You don't have the time. You don't have the time to you don't have the time to become a success man. So how you spend your time? If I ask you, how you spend your time? Job, girlfriend, chatting, messenger, Facebook, like that? No, that that not give you the success. When you will be the successful man, then everything come to your hand, every people salute you. So dear friends, dear learners, dear students, I have around 58 to 60 student here, almost 50 student join, so I'm happy with you. Whereas 60 student, 50 student stay with us. So in Friday, we will teach you few tips how you improve your English, how you make you as a fluent speaker, and how you treat the buyer to get a job, which buyer you should remove, that means which buyer you should avoid, and which buyer you should accept, which country's buyer is not eligible for the job. If I talking about the countries, if I mention the countries, which countries buyer we should avoid. So first come Philippines. They are not a buyer, they are
they are only seller. So when a Philippine people knock you in your messenger message, that means in Fiverr and anywhere, then you just avoid him. Okay. And second on Pakistan. Pakistani men are not a buyer. There are very few. There are very few people are buyer. So how you understand that they are buyers? So last day we see how to find the buyer, how to find the buyer country, and how to treat the buyer, they are good person or bad person. Okay. So Philippine, Pakistan, deduct. That means eliminated from the list. Then India. There are few buyers. Those are good from the Indian. You can work with them. But the primary section, when you are new in the journey, you are new in the online sector, then avoid the Indian also. Because সাজান আপনি আপনার ইয়া বন্ধ করেন, turn off your microphone. So as I say about the Indian. So as you new seller, as you newcomer in the online sector, then you have to avoid also Indian. Why I avoid them? Because you know that when your gig will rank, when your gig is like a share marketplace. Suppose a share index is high somehow sometimes, and sometimes share index goes. So why? Because the perform of that company, the condition of that company, the capital returns of that company, return on investment, ROI. So that value effect on the share market. So like that, your Fiverr account also like that the share market. Your index somehow go climb, that means climb, that means first phase. Then when you get a bad reputation, when you get a revise on your account, revise, that means a buyer, he or she don't want to take your service. You provide the same service, good service, but he said that or she said that this job is not what I asked. Then she or he send you a revision, that means you have to look over again and you have to deliver the job again. Some buyer delayed, some buyer stop, some buyer cancel your order by the support team member. So first of all, we have to look the buyer management. If you cannot manage well your buyer, then you will endanger your career, will endanger in the online places, because gig are always moving like a circle. When you do well, then your gig on that on good position. When you do not well, then your gig will go down. So when your gig will down, you will not get any messages, direct messages from the buyer. So this is the main issues. First time, when we will when we are a new seller, like around three months, you never accept any Indian, any Pakistani, any Philippine, even Singapore buyer also the same. So I request to all of you, you just mentioned and take a good mind, and keep this word in mind, that Philippine, Indian, Pakistan, Singapore, these buyer are not a buyer. Those buyer knock you, they are seller. That means like as you, they work the other marketplace, they come to here and they hire the new buyer, new seller, and they take the job and cancel the order. So when the order cancel, then your gig rank will loss. Okay. So I think you have understand my direction. So you say that last 10 minute around I'm talking about English. So how it possible, how I achieve these places? Yeah, my sentence is not also correct, but I'm trying to convince you, I'm trying to support you, and I'm trying to express my feelings. I think you got my point.
English is a language. How babies learn a language? My babies, he not able to say uh, কান্না, হ্যাঁ না, ও বলে কানছে, মানে দিস ইজ চাপাই ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, সো হাউ হি লার্ন ইট, হি লার্ন ফ্রম মাই ফাদার somehow talk with him, then বলে যে তোমার দাদি তো তোমার জন্য কাঁদছে, তো আমার বাবা তো আর কাঁদছে বলতে পারে না, ও তো চাপাইয়ের মানুষ, লোকাল মানুষ। তো ওই যে ও শুনছে যে কি, যে আমি কাঁদছি কাঁদছি এই কথাটা শুনছে না, কাঁদছের জায়গায় কাঁদছি শুনেছে, তো ওইটাই সে বলে। So English is a language. Don't treat it as a grammar. You are not doing well. That means not you are not good. Okay? You will do well one day, but you have to practice every day. আমি জানি এই লাস্ট 10-15 মিনিট আমার কথাগুলো অনেকে বুঝতে পারছে, অনেকে বুঝতে পারেনি। কিছু তো বোঝা গেছে, 30-40% বুঝতে পারছেন না? Yes, sir. বোঝা গেছে? 90% বোঝা গেছে স্যার, 90%। আচ্ছা, 90% বোঝা গেছে। অনেকের কাছে 100%। আচ্ছা, অনেকের কাছে 90%। পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ান বায়ার কি অ্যাভয়েড করতে হবে, এটা কি সমস্যা কি? ভাই স্যার তো বলছে ওগুলা ফেক বায়ার, ওনারা নিজেরাই সেলার, অন্য আচ্ছা, কাজ নিয়ে এই জায়গায়। আচ্ছা, এখন আমি, আচ্ছা সবাই কথা বললে চলবে না, স্টপ প্লিজ, স্টপ স্টপ প্লিজ, স্টপ প্লিজ, স্টপ প্লিজ। আমি বলি যে পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান এবং ফিলিপাইন এরা হচ্ছে বায়ার না, খুবই কম, মানে পাকিস্তানি খুবই কম পাবেন 2% বায়ার, আর হচ্ছে ইন্ডিয়ান 30% বায়ার। ইন্ডিয়াতে অনেক মানুষ, তো অনেক ভালো ভালো মানুষ আছে, বিজনেসম্যান আছে, 30% বায়ার। আর ফিলিপাইন এরা হচ্ছে মূলত ফ্রিল্যান্সার। অন্য মার্কেট প্লেসে এরা কি করে, কাজ ধরে, এই মার্কেট প্লেসে যারা নতুন একদম কিচ্ছু বোঝে না, একটা কাজ পেয়ে গেছি, বায়ার মেসেজ পাইছে, তখন সেটা বুঝবে না যে এটা আমার জন্য ক্ষতিকর, কালসাপ হয়ে এসেছে, তাই না? নাইমুল কবির, আপনি আপনার মাইক্রোফোনটা অফ করেন। তো এটা তো নতুন সেলাররা বুঝবে না, তখন কি হবে, কাজটা নিয়ে নিবে, আর এই সুযোগে এরা কি করে, কাজটা আদায় করে নেয়, দিয়ে বলে যেটা তো আমি চাইনি, এটা লিস্ট না, আমি যেটা চেয়েছি এটা না, আপনি এটা ক্যান্সেল করেন। দিয়ে আপনি কি করবেন, তখন তার সঙ্গে বাগ বিতরণটা করবেন। যেমন আমার হয়েছে কি, আমি একটা বাগ বিতরণটা করছি, প্রথমে বুঝতে পারি নাই, আমার লেভেল অন অ্যাকাউন্ট আমার নিজের নামে খায়রুল 6713, আপনারা দেখবেন আমার ফেসবুক পেজে লেভেল অন একটা অ্যাকাউন্ট আছে, অ্যাকাউন্ট রয়েছে যেটা আমার নিজের নামে। সো ওই অ্যাকাউন্টটা আমার প্রথম আমার নিজের নামে ছিল, তো ওই অ্যাকাউন্টটা আমার ব্যান হয়ে গেছে, বাইরের সাথে খারাপ আচরণ। আমি বলেছিলাম ইউ গাইজ ইন্ডিয়ান টেক দ্য জব অ্যান্ড ক্যান্সেল দ্য অর্ডার, এই যে বলেছি ইউ গাইজ ইন্ডিয়ান, সো ইন্ডিয়ান I down the Indian people, Indian that means a nation, পুরো জাতিকে ডাউন করেছি। So this is a violated the rules of fiber. Okay, ধর্ম, বর্ণ, জাতি বৈষম্য, সেক্স হ্যারাসমেন্ট, এগুলো কখনোই করা যাবে না। আপনার বায়ার যদি আপনাকে কাজটা না ক্যান্সেলও করে দেয়, তাও তাকে কোনোভাবেই বকা যাবে না, তুমি কোনোভাবে একটা আপনি মানে কোনোভাবে একটা রং ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন না। জাস্ট রিমাইন্ড ইট। নেভার ডিসপিউট উইথ ইওর বায়ার, কখনোই তর্ক করো না বায়ারের সাথে। ইওর বায়ার ইজ এ বস। বায়ার যদি বলে আম গাছকে কলা গাছ, ইয়েস ইয়েস স্যার, ইটস কলা গাছ। ওকে, কারণ এটা মার্কেট প্লেসে আমরা কাজ করি। মার্কেট প্লেস কখনোই, মার্কেট প্লেস দ্যাট মিনস ফাইবার মার্কেট প্লেস কখনোই কি করবে না, আপনার পক্ষে আসবে না, কারণ তারা জানে যে ভাত ছিটালে কি হয় না, একটা প্রবাদ আছে, ভাত ছিটালে কুকুরের অভাব হয় না। তার মানে সে বায়ার যদি কি দেয়, কাজ দেয়, তাহলে হাজার হাজার সেলার কাজ করবে, আর আপনি কি করবেন, আপনি কাজটা থেকে বঞ্চিত হলেন মাত্র, আরেকজন সেলারকে দিয়ে কাজ করবো, তাহলে কি মার্কেট প্লেস যে চার্জ করছে বায়ারের কাছ থেকে হচ্ছে 2% আর আপনার কাছ থেকে 20%, সে 22% কিন্তু পাচ্ছেই। সো তার বায়ার হারিয়ে গেলে হচ্ছে তার জন্য ক্ষতিকর, একজন সেলার হারিয়ে গেলে তার জন্য ক্ষতিকর নয়। তাই তারা লেভেল 1 লেভেল 2 50টা কাজ পেয়েছেন, 100টা কাজ পেয়েছেন, এরকম মানে হচ্ছে ইভেন কি টপ রেটেড যে $20,000 ইনকাম করেছে, তাদের অ্যাকাউন্ট গুলো ব্যান করে দিতে তারা কখনোই দ্বিধাবোধ করে না। এনি টাইম দে ব্যান the top rated account. So where is the top rated account banned by the Fiverr authority anytime, so you are a kid in this freelancing sector. Okay, so remind it. এখন
আমরা যেটা বললাম, আমরা খাঁটি বাংলা এবার বুঝে নিই, অনেক সময় ইংলিশ বুঝতে পারছি না অনেকেই। তাও ইন্ডিয়া, ফিলিপাইন, পাকিস্তান এদের কাজ করা যাবে না। সোজা কথা, আপনাকে কোটি টাকা দেখ, এদের প্রথম অবস্থায় কাজ করা যাবে না। আপনি নতুন অভিজ্ঞতা আছে, কাজ করা যাবে না আপনার। কেন যাবে না? যে গিগ একটা এখানে 5 স্টার রেটিং হয়, তাই না? একটা জব যখন ভালো হবে, কাজ করবেন, বায়ার আপনাকে 5 স্টার রেটিং দিবে। তো 5 স্টার রেটিং এর জায়গায় যখন আপনাকে সে কাজটা ক্যান্সেল করে দিবে, মানে আপনাকে কুরবানি করে দেওয়ার মতো হইলো। একটা পশুকে কুরবানি করলে যেরকম কষ্ট হয়, ওরকম একটা কাজ ক্যান্সেল করে দিলে আমাদের ওরকম গায়ে হচ্ছে ক্ষত হয়, যে এত কষ্ট করে কাজ করলাম, কাজ পাইলাম। কারণ একটা কাজ ক্যান্সেল হয়ে গেলে গিগের র্যাঙ্কটা আর 7 দিন 10 দিন কাজই পাবেন না, এরকম হয়। যদি আপনার আরো 3-4টা কাজ রানিং থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কাজ আছে। তাছাড়া আপনি যদি নতুন সেলার হন, একটা কাজ পাইছেন, ক্যান্সেল হলে আপনি আর ওই অ্যাকাউন্টে কাজই পাবেন না, বায়ের রিকোয়েস্টই দেখতে পাওয়া যায় না। মানে বায়ের যে রিকোয়েস্ট আমরা করছি, রিপ্লে করছি, এই রিকোয়েস্ট রিপ্লাই করতে পাওয়া যায় না। সো বি কেয়ারফুল, কারণ এখানে রেটিং আছে। রেটিংটার জন্যই বারবার বলছি যে ফাইবার মার্কেট প্লেস না, যে কোনো মার্কেট প্লেসে আপনার প্রোফাইলটা হচ্ছে একটা শেয়ার বাজারের মতো, ঠিক আছে? এন্ড শেয়ার বাজার যদি আপনি চান নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারতে চান, তাহলে কি হবে? ওই ওরকম অবস্থা হবে। সো বি কেয়ারফুল, এগুলো থেকে সাবধান হতে হবে আমাদের। আচ্ছা, বায়ার রিকোয়েস্ট কিভাবে রিপ্লে করে, এটা আমরা কি করেছি, আমরা গতকালকে ক্লাসে দেখেছি। তো এই ক্লাস সংক্রান্ত একটা ভিডিও আমরা দিয়েছি অলরেডি। হ্যাঁ, আরো বেশ কিছু ভিডিও রয়েছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। আপনারা ইউটিউব চ্যানেলে অবসর সময়গুলোতে কি করবেন, চ্যানেলের প্রত্যেকটা ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করবেন, যে এই ভিডিওটা কি ভাইয়া শিখাইছে, এই ভিডিওটা কি শিখাইছে। অ্যাডভান্স হোক, আপনাদেরকে কি করতে হবে, অল্প অল্প করে আগাতে হবে। আর আরেকটা যেটা বলছি, যে ইংলিশটা যদি আপনি 6 মাস লেগে থাকেন এখন থেকে, বা 4 মাস লেগে থাকেন, তাহলে কি হবে, যে লং টার্মে আপনি যখন প্রতিদিন একটা করে ভিডিও করবেন, প্রতিদিন একটু করে পড়াশোনা করবেন, রিডিং করবেন, লিসনিং করবেন, তখন কি হবে, আপনার মধ্যে সাহসটা জোগাবে। আর আপনি যদি একবারই শুধু থাকেন যে এই জব করছি, আমার এত টাইম নাই, তো আমার এত টাইম নাই, ভাই টাইম বের করা যায়। হ্যাঁ, আমিও জব করে আসছি, টাইম চাইলেই বের করা যাবে। 24 আওয়ার্স একটা মানুষ অফিসে কাজ করেন, অফিসে এমনি হচ্ছে 10 ঘন্টা 8 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা এমনি ফাঁকা থাকে, যখন হচ্ছে ই থাকে না, কাস্টমার থাকে না। হুম, যে কোনো জবই হোক না কেন, ব্যাংক জব হোক বা এনি জব হোক, আমরা কি করব, আমরা নিজেদের জায়গা থেকে অজুহাতটা না দিয়ে আমরা শেখার চেষ্টা করি, মনটাকে বোঝাই যে ভাই এতদিন কিছু করনি, বয়স 45 হোক সমস্যা নাই। ইউএস এর মানুষ যদি আব্রাহাম লিঙ্কন বা এই হচ্ছে ট্রাম্প যদি 75 বয়সে যদি রাষ্ট্র চালাতে পারে, তো আমরা 75 বয়সে গিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারি না? এটা কোনো ব্যাপারই না। আমাদের কাছে আমাদের মেন্টালিটিটাকে কি করতে হবে, আমাদের our outlooking should be increased, our mentality should be high। আমরা যদি মনে করি যে আমরা আমরা কি করব, মাসে $1000 কামাবো, আমার কমিটমেন্ট ছিল, I had a commitment to myself, যে before 1 hour ago I had no money in the April last year, April last, if I talking about last April, then I had no money to expense for my babies, for my wife, for my families. But after 1 year later, now alhamdulillah I can gain per month $1000. Why? How I did it? Because of my commitment to myself। আমার ইচ্ছাই ছিল যে আমি 2-3টে অ্যাকাউন্ট করব, আমি কি করব, আমি মাসে $1000 করে ইনকাম করব। আমি আজকে পারছি। আমার মাই কমিটমেন্ট নাও ফ্রম সাফায়াতুল্লাহ, মাইক্রোফোন বন্ধ করেন। কেউ যদি কথার মধ্যে মানে কথা বলেন অপ্রয়োজনে, তাহলে কি করব, হচ্ছে এই সমস্যা আছে। তাহলে কথার মানে লাইন কেটে যায়, বুঝছেন? এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু না। তো আমরা বায়ার রিকোয়েস্ট, আজকে 1-2টা বায়ার রিকোয়েস্ট লাইভ প্রজেক্ট করব, তার আগে সবার ভাইভা নিব। সবাই কি ভাইভা দিতে পারবেন? প্রস্তুত নাকি ভয় পাচ্ছেন? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ভাই কি পারপাসে ভাইবা? হ্যাঁ, কি পারপাসে ভাইবা? যে কোনো কিছু পারপাসে ভাইভা হতে পারে। ট্রাই করব। আমি বলি মনের শক্তিটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি। One second। আচ্ছা, ভাইভাটা হবে হচ্ছে আপনার আমাদের যে কাজ শেখালাম এই কাজের বিষয়, হ্যাঁ, অন্য কিছু না। আমি জাস্ট 2টা-1টা করে প্রশ্ন করব, বা ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, আপনার সম্পর্কে দুটো কথা বললেন, যে আমার নাম অমুক, আমি এই করছি, আমি বিবিএ করছি, আমি এমবিএ করছি, জব করছি, আমি এখন হচ্ছে এই পজিশনে আছি, আমি আমার একটা প্রতিষ্ঠানে শিখছি, হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং শিখছি, বা আমার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বললেন।
না পারলে বাংলায় বলবেন, কিন্তু বলা লাগবে। এভরি পারসন আই উইল নাও গেট আ ভাইভা বসি। রাজি আছেন সবাই? হাত তোলেন দেখি। কয়জন রাজি আছেন? জি স্যার, আমি রাজি স্যার। জি ভাই আমরা রাজি। হাত তুলতে বলেছি সবাই। হাত তুলতে বলেছি। ভাই রাজি আছে। হাত তুলতে বলেছি, আমি কাউকে কথা বলতে বলিনি। আমি হাত দেখবো সবার। আচ্ছা, জীবন স্মিথ কে গো? জীবন স্মিথ। আচ্ছা, ওকে। সো আমরা এখন কি করব? লাইভ ভাইভা নিব সবার। ঠিক আছে? একে একে। ওকে? যাই পারবেন বলবেন। আচ্ছা, যার যার অসুবিধা সমস্যা নাই। আহ, যাই পারবেন বলবেন। ঠিক আছে? যতটুকুই হোক বলতে হবে। আমরা এখন কি করছি? আমরা আমাদের কি অস্ত্র অনেক বেশি ছিল? তো আমরা ৭১ সালে যুদ্ধ করলাম কিভাবে? পাকিস্তানের চাইতে আমাদের বাংলাদেশের জিডিপি এখন ভালো, ৩ গুণ বেশি। পাকিস্তানের জিডিপি নাও আন্ডার 6, বাংলাদেশের জিডিপি অ্যাবভ 7। তো তাহলে তাদের চাইতে আমাদের অবস্থান ভালো এখন। তো আমরা যদি চেষ্টা করি, আমাদের চেষ্টা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে আমরা কিন্তু একদিন ভালো কিছু করব। আর আমরা যদি বলি যে না আমাদের দ্বারা সম্ভব না, তাহলে কিন্তু হবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, বুড়াদের দিয়ে শুরু করব। হ্যাঁ, তারাই আমাদের কাছে ইয়াং। ঠিক আছে? তো প্রথমে আমি ধরি কাকে? নাইমুল ভাই। নাইমুল কবির। ওকে, Naimul Kabir, I invite you to talk with me about few questions about our last classes. So, are you ready, sir? Okay, thank you. Okay, so Naimul Kabir, tell me about the engagement. Okay, hold on. Everybody just turn on your microphone except Naimul Kabir. I don't expect any irritation in the class. Okay. So Okay, just thank you. now tell me, Naimul Kabir, we teach you last time about the Instagram influencer, right? So if I asking you about the Instagram influencer, so I have a business. I have a business in online. I sell men T-shirt and underwear, few something shoes and like that. So I need few influencer to promote my business, to get more sale. So tell me a few things that how you help me, how I ensure that you give me a proper list for selling my for sell increase my sales. You understand my topic, my what I say? No, you're no clear. I just ask you, do you understand what I need, what I demand from you? I my need Okay, আপনি বাংলায় বলেন। digital marketing. Okay, How tell to me. digital মূলত আচ্ছা, আপনি বাংলায় বলেন, অসুবিধা নেই। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন আমি কি চাই? নাইমুল কবির, আপনি কি আমার বুঝতে পেরেছেন আমি কি আপনাকে প্রশ্ন করেছি? What I asked you, do you understand? আচ্ছা, হয়তোবা ওনার ইয়ার সমস্যা, নেটের সমস্যা, কথা যাচ্ছে না আমার ওনার ছবি। Instagram marketing এ কি আচ্ছা, listen to me first. I have a business, I have a store, I sell man clothes. So I need to increase my sales. So how can you help me? How can you help me? আচ্ছা, আমরা পরবর্তীতে যাই। উনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, আদারওয়াইজ হয়তো বা নেটের সমস্যা। আচ্ছা, আমরা যাই নাও। আমরা মারুফ ভাইয়ের কাছে যাই। নাও আই ইনভাইট মারুফ আলম
Yes, my name is S.M. Maruf Alam. Okay, Maruf bhai, just tell me where you from and don't move too much. Your microphone is shouting. Just be fixed. Okay. So just tell us where are you from, and last time we provide you the influencer, Instagram influencer. Okay. So how was Yes. the class? How you get benefit from the class? I am Maruf Alam. I come from Rajshahi. Okay. Uh, I doing a job as a logistic officer uh, in a private company. Last time I saw your class. I attend your class, and I understand something about Instagram, and I practice your homework. Already, I created a sheet in Google Sheets, Okay. Perfect. and I try to better understand about Instagram influencer collected. Okay. Okay. Influencer Okay. collected Can you tell me how influencer increase the business or increase the sales? How effective influencer activities in our business? Can you tell me? I think it affects our business most probably Okay. a large percentage. Okay, I just give you few gadgets. Like no, like just that influencer have too many followers, so many people follow them. Okay, so Okay. when many people follow them, then influencer just post about a product. About, suppose you have a company, you have a business, so you contact with influencer, right? So to promote your business, then influencer make a videos about your product, about your companies, then they post into their account. Then many people engaged, many people saw that, and many people understand about your companies, about your product. Then your product value has increased because you have higher influencer, the people who have many familiarity, many popularity in the online sector, so that affect your business and increase your sales, right? Right. You got the point? Yes, I Okay. understand. So I think everybody got the point. আমার কি কথা বোঝা গেছে? আমি যে বলছি ইংলিশ, এগুলো কি আপনারা বুঝতে পারছেন আদৌ, নাকি খালি সময় নষ্ট করা জি হচ্ছে? স্যার, জি জি স্যার। স্যার, বুঝতে পারছি। Of course, জি, আমি বুঝতে পারছি। আমরা যখন সিআইডি দেখি, আমরা দেখি ইন্ডিয়ান একটা সিআইডি হয় না? তো সিআইডি, তারপরে ওই যে কি হয়, ক্রাইম পেট্রোল। So when they didn't find out the problem, then they discuss among themselves. তারা তাদের নিজেদের মধ্যে কি করে, কেসটাকে বিভিন্ন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ডিসকাস করে। সো যখন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ডিসকাস হয়, তখন তারা কি করে, দে ক্যান ফাইন্ড আউট এ সলিউশন। তারা বলে, কেউ বলে স্যার এটা হলে কি হতো, ওটা হলে কি হতো। So when we in weekly session, we make a weekly session, then if we talking about in different side, different angle, then you can understand how buyer talked with you, what is the demand of the buyer. ওকে, আমরা যখন ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে কি করব, বিভিন্ন জনকে প্রশ্ন করব এবং বিভিন্নভাবে উত্তর দেব, তখন আমাদের কিন্তু সমস্যার সমাধানগুলো চলে আসবে, এবং বায়ার আমাদেরকে কি কি বলতে পারে, বায়ার আমাদেরকে কি কি প্রশ্ন করতে পারে, এ ধরনের উত্তরগুলো কিন্তু আমরা পেয়ে যাব। বোঝা গেছে ভাইরা আমার? জি, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওকে, থ্যাঙ্কস। so now I want to invite Rohim bhai. Today are you free today, or you have a schedule also? I'm present now. You are now in duty, on duty or off duty? No, Oh, you no duty. okay, you have no duty. Okay, so tell me one thing.
You understand our voices, what we discuss? My bed should fan running Okay, okay, no problem. and very hot, very hot. Okay, I understand your bed. I am soldier's line bedroom. Okay, I have understand that. For- I have understand because where you live in right now, many soldiers live all together, right? yes, yes. I live in Satkhira, Mhm. Sodor. Okay, 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 got it. So last time we provide. I am Okay, okay. Tell us about yourself little bit. Where are you from, and what is your job? Because many people don't know who are you. So introduce yourself. Let's first. okay. ওকে, আপনি শুধু আমাদের বলেন যে আপনি কোথায় থাকেন, কি করেন, বা আমাদের ক্লাসগুলো কেমন লাগছে, আপনি শিখতে পারছেন কিনা, এতটুকু জাস্ট বলেন, ট্রাই করেন ইংলিশে। I am Abdul Rahim. I am Satkhira AGP. আচ্ছা, ইয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে আপনার, হচ্ছে ইয়ারফোনটা। Oh, sorry, sorry. ওকে, নো প্রবলেম। My home district Bogura. ওকে, আমি সাতক্ষীরাতে থাকি আর কি। আচ্ছা। I live in Satkhira. So, your outsourcing, about your outsourcing, no, I like your institute And very, very good. okay, I have understand. You like our institute, also our education system also. Thank you, Rohim bhai, for trying to I say know, something. I know English, হ্যাঁ আমি এক সময় আর কি ইংলিশ খুব ভালো বলতে পারতাম, এটা চর্চা নাই বিদায় Obviously, practice makes a man perfect. When I was out, my 40 I have 45 up old আর কি। okay, okay. Thank you, Rohim bhai. Actually, practice makes a man perfect. When I was out of freelancing, my fluency was Right, not. My fluency was not ট্রাই good. করলে ভালো। Obviously চেষ্টা করতে হবে রহিম ভাই। আমি সাজেস্ট যে আমরা ভিডিওগুলো আজকে থেকে প্রোভাইড করব, একটা কোর্স প্রোভাইড করব আমরা ধারাবাহিক একটা কোর্স প্রোভাইড করব, ঠিক আছে? আপনারা শুনে রাখেন সবাই যে আজকে থেকে আমরা ধারাবাহিক একটা কোর্স প্রোভাইড করব ইংলিশে ভালো করার জন্য। এই যে হগ ইন্টারন্যাশনাল একজন কোচ ট্রেনার, তো তার মেথডটা আমরা ফলো করব, সে কিভাবে করে এবং সেগুলো করলে কিভাবে আমরা ইংলিশে কি করতে পারবো, ভালো করতে পারবো। আমরা লিসেনিং এর উপর বেশি গুরুত্ব দেব, আমরা পড়ার উপরে বেশি গুরুত্ব দেবো, আর ভিডিও মেকিং এ। তিনটা জিনিস যদি একজন পার্সন করতে পারে প্রতিদিন 1 ঘন্টা করে, তাহলে সে 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে ফ্লুয়েন্ট কথা বলতে পারবে, ঠিক আছে? ওকে, সো নাও I want to invite Apu Chandra Bhomik. So, do you hear me? Apu, do you hear me? Yes, sir. Okay, Apu, tell us about yourself. From where are you, and how enjoy you about our classes and our class system? Thank you, sir. And Fiber Outsourcing Institute in giving my chance of big platform about myself and class experience. I am very চেষ্টা করো। তুমি কোথা থেকে বলছো? তোমার where are you from? এখান থেকে শুরু করো। sir. I'm Apu Chandra Bhomik. I was born back. I'm from Mymensingh. I have a PhD student for honors National University in political science. And now what you do basically without freelancing? You have complete your graduation, right? না স্যার, এপিআর আছে স্যার, এই যে পরীক্ষা হয় না Oh, একটা that ভাইবা means your exam hasn't finished yet. Your exam is already on the way for the COVID-19 stay over, right?
জি স্যার। ওকে। সো কোভিড এর কারণে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে আছে। স্থগিত হওয়ার ইংরেজি হচ্ছে স্টে ওভার, যাত্রা বিরতি, হ্যাঁ? স্টে ওকে ওভার। স্যার। সো আমরা যখন একটু পড়বো, আমরা রিডিং যখন চর্চা করব, তখন আমরা কিন্তু কি ট্রাই করতে পারবো বলার জন্য। ওকে, সো থ্যাংক ইউ আপু চন্দ্র ভৌমিক ফর এক্সপ্রেস ইউর ফিলিংস। And I want to go now. Raju Prasad, Dada Raju Prasad. We have a respectable big brother, Raju Prasad. He is a good, knowledgeable person. Also, as I know. So, Raju Dada, tell us about few feelings with me, because you have learned a lot of things outside of other marketplaces, other teacher, other mentor. So in the last 1 month you stay with us. So how knowledge you gathered within this 1 month? No, sir, actually last November 2019, I workless. Then decide to think something different and try to find someone. Oh, sorry. At that time, I know about freelancing, but before that I know about this. But when I workless, I am trying to learn about freelancing and 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 try to find someone who perfectly teach about this. Then I found online several times, long time, try to find someone, but did not match my about মানে কি বলবো You মানে wasn't satisfied and you wasn't make a about unsatisfied about their teaching process, but their teaching process. But finally, in April, this year April, I can get a offer from you for free class. That was email listing. Mhm. After complete those free class, I think you are perfect to teach me, and I think that I can learn better way. Okay, Okay. thank you. Okay, thank you. Thank you, Nirmal Bhai. I have understand that you are feeling well with Fiverr Outsourcing Institute. And thank you for express your feelings. Now I want to invite Asaduzzaman Bhai. If are you? Do you hear me? Asaduzzaman Asad, job holder of medical promotion. Asad Bhai, do you hear me? Raju Bhai, turn off your microphone. Okay. আসাদ ভাই আছেন আপনি? আসাদুজ্জামান আসাদ ভাই? ভাই আছি, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। আসাদ ভাই, I want to invite you to say something about your job experience, what you are doing, and how is tough to work on that public places now, and how you face the problem nowadays in the public places, because as I know, you are a medical promoter. So you have to visit many doctors every day. So this is very critical and tough situation to every person, every marketer, those promote the brand as a holder. So tell us few things about your practical experience, how is going on the public places now. The first time I am stay in my village home, so I am not in Dhaka. All the first time I am Asadujaman from Kishanganj district, Bhairab. I am stay in Dhaka. I have a job holder in assistant architect. So my office name is DWM4 Architects.
This office, my job service level is long time, 2005 to till now. Okay, perfect. Sorry This to is say the that very long time. I introduced him as a medical promotion. I thought No, 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 no. many times I am before, a, many times I before am I a, as talked a to you. assistant architect. I have understood. So many times before, maybe the first time, last 2 months ago, I talked with you. So I just fall in my mind. So no problem. Just carry on. No problem, no problem. Okay. Okay, carry on. I am as an architect. I work place in construction and consulting level, Okay. drawing design with the computer services. I am a CAD operator Okay. Perfect. in our office. We are provide my job in COVID-19 home as a home service, home to office work. Okay. Okay. So you We served. are staying at home. Okay, I have understand. So At home. this is good In this for health. in uh, in this facility, we are try to learning the freelancer from your organization fiber outsourcing success. Okay, thank We you. are try to success from your organization. Obviously, I will try my level best to provide you the best service in this freelancing community. I always try to responsive to make me as a responsive person, to make me as a responsive tutor, to make me as a perfect tutor, so that my student who follow us, who follow my institute, who paid us for getting lots of information in the digital marketing sector. I try to help you. So just believe me, stay with me, faith me. Inshallah, from the commitment, uh, I will give you my best service. Thank you, dear Asaduzzaman Asad Bhai. Now I want to invite Arafat Bhai, who is my elder brother. Okay, thank you. Okay, Asad Bhai, who is my elder brother as a department. He and me also the same department, same college. So Arafat Bhai, are you there? Do you hear me? Yes, I hear me. So just tell us about our today's session. How do you feel as a big brother in my institute that we try to provide you to make a different way to show to make a perfect freelancer in the online sector. How you get achievement last 1 month? Just share your feelings. Thank you, Mr. Johnny, for giving the opportunity about say about your freelancing institute. This is Arafat Hussain. I have completed BBA and MBA in Rajshahi. Mr. Johnny, he is my, or now I work with him. Fiber Outsourcing Institute is the most famous nowadays. I want to especially thank Mr. Johnny for the great initiative like this. Like fluent English making video. So we Fiber Outsourcing Institute have fiber. Acha, no problem. I think maybe he have big problem. Microphone has turned off. আরাফাত ভাই মাইক্রোফোন বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি কি বন্ধ করেছেন না ওটা হয়ে গেছে কোনো সমস্যার কারণে? Sorry, I'm live. I now stay in Chapana because electricity load shedding has. I have understand. Your network and load shedding is very bad. Okay, Arafat bhai, thank you. Now I want to invite a woman like our Kalpana Apu and also Devi. Where is the Devi Apu? Okay, those two person are teacher. So I invite Kalpana Devi and Kalpana Begum. Kalpana Begum, Apu, do you hear me? Assalamu alaikum. Salam. Kalpana Apu, thank you for joining this session. First of all, I want to invite you for
talking about the improvement of the English after making several videos. You have made many videos, around 5 to 6, 7 videos. So, yeah, do you think that this system is benefited and we can get benefit from this way? Thanks a lot for giving me a chance to speak something at a platform. Thank you, sir, again. I believe in practice, and I also believe practice makes a man perfect. And our mentor, Khairul Islam Johnny sir, is an example of it. I think without speaking English, one cannot successful in freelancing sector. On freelancing sector, buyer management is our main passion. So English is must. And making video, I think it is the best method speak in English to success in freelancing. Thank you, Kalpana Apu, for share your feelings. Now I want to invite our new member, ZI School 2020. Brother, do you hear me? Okay, his name as I forgotten. ZI School 2020. Do you hear me? You can turn on your microphone if you do hear me. Okay, so now I want to invite another girl. অ্যাকাউন্ট আপওয়ার্কের অ্যাকাউন্ট হবে রে ভাই, এত টেনশন নাই, অ্যাকাউন্ট করবো আমরা আপওয়ার্কের, সমস্যা নেই। আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টের সিস্টেম আছে করা, জাস্ট ভিডিও দুটো আমি ফাইন্ড করে গ্রুপে দিয়ে দেবো, দেখে দেখে করে নিবা, কোনো সমস্যা নেই। Now I want to invite Jannat Mama from Chittagong. Jannat Apu, do you hear me? আপনি কি শুনছেন আমাকে? Yes. So Jannat, tell us about yourself, that where are you from? Just introduce yourself. That means you're talking about yourself, that what are you doing and what is your profession, what is your passion, and why you join with us. If you not problem, then you can say in English. I'm Janathan Mawa. My hometown is Chittagong. My hometown Chittagong. I'm a housewife. I'm not fluent in English. No, try. You are fluent than the others. Try to speak. You can do that, no problem. I understand your topic, but I Okay, আচ্ছা আপনি বাংলায় বলেন, সমস্যা নেই, বাংলায় বলেন। আমি জান্নাতুল মাওয়া চট্টগ্রাম থেকে বলছি। আমি আমার অনেকদিন ধরে মানে ইচ্ছে ছিল ডিজিটাল মার্কেটিংটা শেখার, মানে তা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি। ইউটিউবে আপনার ভিডিও দেখেছি, অনেক ভালো লেগেছে। তো আমার মানে আমি তাই আপনার কোর্সটাতে ভর্তি হয়েছি। আশা করি ইনশাল্লাহ মানে আমার ইচ্ছাটা পূরণ হবে। আর ইটস ওকে। আচ্ছা, হোমওয়ার্ক গুলো করেছেন? হোমওয়ার্ক আমি এখনো ভিডিওগুলো দেখছি, আর হোমওয়ার্কটা মানে ইনশাআল্লাহ কালকে দিয়ে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লাস আগে ভিডিওগুলো দেখে হোমওয়ার্কগুলো কমপ্লিট করবেন, ঠিক আছে। ওকে, আমরা চলে যাই অন্যজনের কাছে। আমরা এই সেশনগুলো করছি এজন্য যে এইগুলো দেখে আপনাদের, আমরা হয়তো সবাইকে চান্স দিতে পারবো না, বা হয়তো 1 মিনিট করে সবার কাছে যাব, 50 মিনিট করলে আমার একটা শুভম বায়ারের সাথে আজকে কাজ আছে, লাইভ ক্যাম্পেইন। তো যাই হোক, তো আমরা হচ্ছে সবসময় চেষ্টা করব আপনাদের উন্নয়নে কাজ করার। আমরা যে ভিডিও মেকিং করতেছি, বারবার এমফাসিস করছি, এটার যে বেনিফিটটা কি আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যাল কাজ করবেন, প্র্যাকটিক্যাল যখন সামনে আসবে বায়ারের সামনে, তখন বুঝতে পারবেন। আমরা প্রতিদিন লাইভ কনভারসেশন গুলো করি, প্রতিদিন বায়ার ম্যানেজমেন্ট গুলো কেন শেখাচ্ছি? কারণ বায়ার ম্যানেজমেন্টটার উপরে 60-70% নির্ভর করে আপনার সাকসেস। আপনি কাজ করছেন, কাজ পারবেন, কাজ ধৈর্য ধরে লেগে থাকলে আমি যেভাবে শেখাচ্ছি, এভাবে মার্কেট প্লেসে খুব হাতে কলমে কমই শেখায়। এই ভাঁতাবাজি করে যেন তেন করে কথা বলে সময় কাটিয়ে দেয়, টাইম পার করে দেয় কোর্সে। বাট আমি চেষ্টা করি সবসময় জবাবদিহিতার জায়গা থেকে যে আপনারাকে ভালো করে শেখাতে, পার্ট বাই পার্ট শেখাতে। একটা ক্লাস চাইলে একদিনে শেখানো যায়,
কিন্তু ওই একদিনে শিখে কি করবেন আপনি? কারণ একদিনে আপনার কোনো কাজই কমপ্লিট হবে না। তাহলে আমাদের কোনো লাভ হলো না, তাই না? আচ্ছা, নাও আই ওয়ান্ট টু ইনভাইট মজিবুর ভাই, মজিবুর একাডেমি। মজিবুর ভাই, আপনি কি শুনছেন আমাকে? জি, আসসালামু আলাইকুম। Okay. Mojibur bhai, tell us about you have made many videos. So, how was the system? Do you get any benefit from the system? Thanks for your asking questions. My name is Mujibur. I am a teacher of Model Girls Institute in the district of Shetpur. In many time, I looking for digital marketing course in online. At that time, I look for one institute of Fiverr outsourcing. Then I have many institute looking for in online, but Okay, his voice little bit comes slow. I think it could be network problem. Or Mojibur bhai, do you hear me? Are you there? hello. মজিবুর ভাই বলেন, আপনি ইংরেজি সমস্যা হলে বাংলায়ও কিছু কথা বলেন। আচ্ছা, বাংলায় বলতেছি। আচ্ছা, আসলে আউটসোর্সিং আমি 2013 সাল থেকেই করতাম নিজেই। আগে ওডেক্স করতাম। ওডেক্স যখন নাম চেঞ্জ হয়ে আপওয়ার্ক হয়ে গেল, তখন কিছু কাজ করেছিলাম, এগুলি আসলে ডলারও পেয়েছিলাম $32 মতো, কিন্তু ইংলিশ না বোঝার কারণে আমার অ্যাকাউন্টটি ব্লক হয়ে যায়, বাতিল হয়ে যায়। তারপর আমি আরেকটা অ্যাকাউন্ট করেছিলাম, কিন্তু সেটাও কাজ করতে পারি নাই, ভেরিফাই হয় নাই। এরপর আমি, ওটা ছিল আমার ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ। তারপরে ফাইবার আউটসোর্সিং, এখানে আমি অনলাইনে খুঁজে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান পাইছি, কিন্তু তার মধ্যে 10-15 প্রতিষ্ঠান তাদের ফ্রি ক্লাসও করেছি, কিন্তু তারা বলছে 3 দিন, 7 দিন, 15 দিনে কাজ শিখাই দেবে। তা আমি এবার বললাম যে 15 দিনে কাজ শিখাই দেবেন, ডলার ইনকাম করাবেন, কিন্তু বাইরের কথা যদি আমি বুঝতেই না পারি, তাহলে তো আমার কাজ ইনকাম করে লাভ নেই। কারণ আমি কাজই শিখবো না, তাদের কথা বুঝবো না, তাদের কি করবো সেটাই। পরে বললো যে না, ওইটা হলো ইংলিশ আপনাকে শিখতে হবে এরকম। আমি তো ইংলিশ শিখতে হবে, তাহলে কেন 3 দিন 7 দিনের মধ্যে আমি ইনকাম করাবেন? আগে তো জোর দিতে হবে ইংলিশের প্রতি। বাইরের কথা যদি না বুঝি, আর শিখে তো কোনো লাভ নাই। তাদের সাথে যদি ফেস টু ফেস কথা বলি, তাহলে তো যদি না উত্তর দিতে পারি, তাহলে আমার এই মানে আগের অ্যাকাউন্টের মতো যত অ্যাকাউন্টই করে না কেন সবগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। তো সবাই এরকম দিল, কিন্তু আমি যে ফাইবার আউটসোর্সিং এখানে পেলাম, এনজনী ভাইকে পেয়ে অনেক ভালো লেগেছে আমার। তার কথা, তিনি একজন ভালো এবং জেনুইন সৎ লোক, এবং তার ইচ্ছা আছে আমাদেরকে ভালোভাবে শেখানোর জন্য। এবং আমি যে 5 দিন 4 দিন তার ক্লাস করেছি, অত্যন্ত ভালো ছিল। আই থিঙ্ক free class of this Juni bhai or Fiverr outsourcing is the best class, I think. থ্যাংক ইউ। আমি সবসময় আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করি যে অর্থ ইনকাম সবাই করবে। আমি একটা সময় দিব, সে সময়ের মূল্যটা কেউ কম নিবে, কেউ বেশি নিবে। হয়তো এখন আমি কম নিচ্ছি, এক সময় বেশি নিব, এক সময় বেশি নিতাম, কম নিচ্ছি। তো এটা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানেই কাজ শেখায়, পয়সা নিবে, কিন্তু জবাবদিহিতার জায়গা থেকে যদি আমি ধরুন 50 জনকে কাজ শেখাচ্ছি, 50 জনকে যদি আমি একটা জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসি যে আপনি কেন কাজ শিখবেন না, আপনি পয়সা দিচ্ছেন, শ্রম দিচ্ছেন, সময় দিচ্ছেন, আমি আপনার পিছনে শ্রম দিচ্ছি, তাহলে আমার কাজটা কেন হবে না? আমি এই ধরনের মেন্টালিটি নিয়ে এগোই, কারণ আমি ফলো করি আমার গুরুকে। আমার গুরু ডক্টর সিরাজউদ্দিন, ডিপার্টমেন্ট হেড আমাদের আছে কলেজের, এখন হয়েছে গত 1 বছর 2 বছর থেকে। তো তিনি তাকে মানুষ হচ্ছে অনেক, মানে মানুষ বলতে স্টুডেন্টরা অনেক খারাপ ভাবে নেয়
যে এই শিক্ষকটা শুধু কাজের কথা বলে, শুধু পড়ার কথা বলে, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করো, ক্লাস করবা না কেন, এগুলো বলে, হ্যাঁ, মিষ্টি ভাষা নেই, মুখে মিষ্টি কথা নেই। অন্যদিকে আমাদের আরেকটা শিক্ষক আছে ডক্টর বিপ্লব, দুজনেই ডক্টরেট। ডক্টর বিপ্লব হচ্ছে কি, তিনি হচ্ছে তিনি একজন ট্যালেন্ট টিচার, তিনি ভালো মানুষ, কিন্তু তিনি হচ্ছে অন্য টাইপসের। হয়তো তিনি মজা করতে পছন্দ করেন, স্টুডেন্টদেরকে সাথে একটু হাসি ঠাট্টা করতে পছন্দ করেন। তো দেখা গেল যে ডক্টর সিরাজের সাথে যে সমস্ত স্টুডেন্ট তাকে হয়তো নেগেটিভ অ্যাপ্রোচে নেয়, তবে পরবর্তীতে দেখা যায় যে ডক্টর সিরাজ যেই অ্যাপ্রোচের কথা বলে বা যেভাবে আগাতে বলে স্টুডেন্টদের প্র্যাকটিক্যাল বা তাদের ক্যারিয়ার গড়তে, তাদের জীবন গড়তে ওই সমস্ত জিনিসগুলোই দরকার বেশি। তো এন্ড অফ দ্য ডে যখন স্টুডেন্ট লাইফ শেষ হয়ে যায়, যখন সে একজন স্টুডেন্ট যখন প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যায়, তখন সে বুঝতে পারে যে আসলে ডক্টর সিরাজ যা বলতো সেটাই সঠিক। কেন আমি বলি, যে আমি যখন অ্যাডমিট হই, আমি ফার্স্ট 2 বছর ক্লাস করি নাই। কারণ কি, যে আমি সেকেন্ড টাইম রিঅ্যাডমিশন দেওয়ার জন্য। তো সেকেন্ড টাইমে আমার হয়নি, বিভিন্ন জায়গায় ওয়েটিং থেকে হয়নি। তো ফার্স্ট যেদিন আমি ক্লাস করি, আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনার্স লাইফে, তো সেদিন ডক্টর সিরাজ বলেছিল যে বাবা যাই করো জীবনে ইংলিশ শেখো, যাই করো। তুমি ইংলিশ কিভাবে শিখবা? প্রতিদিন 5টা করে ওয়ার্ড মুখস্থ করো, না পড়ো, রিডিং পড়ো, তবুও ইংলিশ শেখো। ইংলিশটা তোমাকে একটা প্ল্যাটফর্ম দিবে, এবং যা দিবে তোমার আর অন্য কিছু শিখেও কি হবে না, কাজ হবে না। যদি তুমি ইংলিশ পারো তাহলে আর 100 জন 500 জনের চেয়ে এগিয়ে যাবা। তো প্রেক্ষাপট আসলো কি, আমি আস্তে আস্তে ইংলিশ শেখার চেষ্টা করলাম, বিভিন্ন কোর্স করলাম, পড়ার চেষ্টা করি, ভোকাবুলারি মুখস্থ করার চেষ্টা করি। তো স্যার আমাকে ভালোবাসে। তো এটা দেখে আমাদের অন্যান্য স্টুডেন্টরা জেলাস ফিল করে, হ্যাঁ, আমাকে বলে যে সিরাজের বেটা এসে বিভিন্নভাবে মজা করে। তো আমি আই ডোন্ট কেয়ার। তো দেখা গেল যে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এসে আমার ফ্যামিলি ক্রাইসিসের কারণে আমি হচ্ছে ইংলিশ শেখাটা আস্তে আস্তে আমার ছুটে গেল। টুকটাক পারি, কিন্তু খুব ভালো পারি না, চেষ্টা করি, ওই চেষ্টাটা থাকে না। এন্ড অফ দ্য ডে আমার কি হলো, আমি হচ্ছে মধ্যখানে বিয়ে করে নিলাম, তারপরে হচ্ছে একটা চাপে পড়লাম, মানে বাবা কি কতদিন চালাবে। তো পরে কি হলো, জবে গেলাম, জব ছেড়ে দিয়েছে, আবার টিউশনি শুরু করলাম, টিউশনি থেকে কিছু ইংলিশ শিখলাম, আবার গ্রামার রুলস গুলো আরো পাকাপোক্তভাবে শিখলাম। অনার্স লাইফে, এসএসসি এইচএসসি লাইফে আমি ইংলিশে ভালো ছিলাম না, আমি কোন রকম পাস করতে পারতাম, 50-60 পেতাম, এরকম কখনোই 80 পাইনি। তো পরবর্তীতে কি হলো, দেখা গেল যে আমি ডিগ্রি পর্যন্ত ইংলিশ পড়ালাম। কারণ কি, চর্চা করে করে আমি এটা আমার জেদ ধরে গেছিল, আমি ইংলিশই পড়াবো, যে আমি কিছুই পড়াবো না, আমি ইংলিশই পড়াবো। আমি 1 বছর মতো ইংলিশ পড়ালাম, 8 থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত। তো প্রেক্ষাপট বাই আস্তে আস্তে আমার হচ্ছে আবার দেখছি বেকারত্ব হয়ে যাচ্ছে, স্টুডেন্টরা 3-4 মাস ইংলিশ পড়ছে পাস করার মতো, পরে পড়ছে না। তো কি করব, পরে চিন্তা করলাম যে ফ্রিল্যান্সিং করব। আগে কিছু ফ্রিল্যান্সিং কাজ করতাম। তাই আস্তে আস্তে শিখতে এখন আমার ফ্লুয়েন্সির অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আই এম নট এ গুড ফ্লুয়েন্স স্পিকার অলসো, বাট আই ট্রাই টু লার্ন এভরি ডে, এভরি সিঙ্গেল স্টেপ। আমার সাথে আমার বন্ধু ছিল নাইম, ও আমাকে ফলো করতো যে জনি পারে, আমি পারবো না কেন। আমি এই প্র্যাকটিক্যাল কথাগুলো এর জন্য বলছি যে আমি আমার দুর্বলতাও শেয়ার করছি, কারণ আমার দুর্বলতা, আমি একেবারে মহাপুরুষ হয়ে যাইনি, আমি এখনো কিছু না। অনলাইন সেক্টরে আমার চেয়ে অনেক ভালো ভালো টিচার আছেন, তবে সবাই জনসমক্ষে আসে, সবার জনসমক্ষে আসার যোগ্যতা হয় না। দেখা গেল কেউ অনেক কাজ পারে ভালো, বাট মানুষ কনভিন্স করতে পারে না, মানে শিখাতে পারে না, এই জিনিসটা অনেকের আছে। দেখা গেল কেউ $5,000 ইনকাম করছে, অনেক ফ্রিল্যান্সার বাংলাদেশে আছে, বাট তারা শেখাতে চায় না, বা তারা হচ্ছে অনলাইন লাইভ সেক্টরে, অনলাইনে যে লাইভ শিক্ষকতা পেশায় আসতে চায় না, বা বোঝার ক্ষমতা নেই। তো আমি হচ্ছে আমার এই ক্যারিয়ারটা স্ট্রাগলের। আমি যে আজ পর্যন্ত 1 বছরে উঠেছি, 1 বছরে আমি প্রত্যেকটা দিন আমি 16-17 ঘন্টা করে ভিডিও দেখে জানার চেষ্টা করেছি, এটা কি। এখনো আমি শিখছি। গুড টিচার ইজ আ গুড স্টুডেন্ট। যখন একজন টিচার ভালো স্টুডেন্ট হয়, তখনই সে ভালো টিচার হতে পারে। আমি এখনো কিছু না, আপনাদের কাছে আমি চেষ্টা করি, আমি যে টপিকগুলো জানি 12, 14, 15টা টপিক, সেগুলো আপনাদেরকে কমপ্লিট শেখাবো, এবং সেগুলো শিখলে আপনি ইনকাম করতে পারবেন। আমি যদি প্রতিনিয়ত কাজ পাই, আপনি কেন পাবেন না? সব আমার পক্ষ থেকে কখনো হচ্ছে কোনো ঘাটতি নেই, বা থাকবে না, আন্তরিকতার অভাব থাকবে না যে আপনাকে আমি শেখাবো না। আমি যা জানি শতভাগ শেখাবো, এবং আপনাকে সাকসেস করে ছাড়বো। আমার অনলাইন সেক্টরে যে কয়টা স্টুডেন্টকে আমি পাস করিয়েছি, আমার প্রতিষ্ঠান থেকে গেছে, সবাই সাকসেস হচ্ছে যারা লেগে থাকছে। তো সাকসেস, আপনার শিক্ষক যদি সাকসেসফুল হয়, তাহলে আপনি কেন হবেন না? কারণ আমি তো সাকসেসের ওইটা জানি। আমি তো জানি যে কিভাবে আপনি কাজ পাবেন, কিভাবে আপনাকে কাজ ধরাতে হবে, কিভাবে বায়ার ম্যানেজমেন্টটা করতে হবে, কিভাবে বায়ারের সাথে কথা বলতে হবে। এই যে ইংলিশ চর্চাগুলো করছি,
এই চর্চাগুলো করাতে কি হবে যে আপনার মনের মধ্যে দুর্বলতাটা কেটে যাবে। যখন কোনো বায়ার বলবে ক্যান ইউ এবল টু টক ইন ইংলিশ ওভার জুম, তখন আপনি বলবেন ইয়েস স্যার, আমি পারবো। তখন দেখা গেলো আপনি 5টা উত্তর কথা বুঝে দিলেন, 2টা না জেনে দিলেন, তাও বললেন ইয়েস স্যার আই ক্যান ডু দ্যাট, কারণ আপনি কাজটা ভালো বুঝেন। ফাইবার আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট আপনাকে কি দিচ্ছে? আপনাকে কাজ কমপ্লিট শেখাচ্ছে না, কমপ্লিট কাজ শেখাচ্ছে। তাহলে যে অ্যাঙ্গেলে বায়ার প্রশ্ন করুক, ইয়েস স্যার, ওকে স্যার, নো প্রবলেম, আই উইল ডু দ্যাট, আই উইল প্রোভাইড ইউ দ্য পারফেক্ট লিস্ট, এই কথাগুলো তো বলতে পারবেন, তাই না? এই কথাগুলো কি সব খুব জটিল? জটিল না। তাহলে তখন বায়ার জিজ্ঞেস করবে টেল মি হোয়াট রিকোয়ারমেন্ট ইউ নিড, তোমার কি কি দরকার? স্যার আই নিড দ্য লোকেশন, আই নিড দ্য হাউ মেনি লিস্ট ডু ইউ ওয়ান্ট, তুমি কত লিস্ট চাও, I need the keyword that means a business, targeted business, what kind of business you do sir, then I do fashion product, I sell fashion product, buyer বলবে আমি হচ্ছে কি করি, women fashion সেল করি, আমি ক্লোথ সেল করি, আমি ট্রাউজার সেল করি, আমি টি শার্ট সেল করি। আপনি তখন বলেন ওকে স্যার, নো প্রবলেম, আই উইল গিভ ইউ দ্য গুড লিস্ট। এই যে কথাগুলো, আমার একটা স্টুডেন্ট আছে গাইবান্ধার, ফরিদ, লেভেল 1 সেলার। ফরিদ কিছুই জানে না, ও আন্ডার গ্রাজুয়েট ইন্টার পাস করছে, মানে ফ্রিতে যে ইন্টার পাস করলো। তো ও হচ্ছে ইংলিশ কিছুই পারতো না, আমার সঙ্গে থেকে 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 হচ্ছে ও এখন হচ্ছে যে কোনো বায়ারকে ম্যানেজ করতে পারে, লাইভ কথা বলতে না পারে, বাট সে তো কাজ পায়, সে তো কাজ পাচ্ছে। তাহলে আমাদের সবাইকেই লাইভে কথা বলতে হবে সবসময় এমনটা নয়, বাট লাইভ করলে কি হবে, আমরা প্রত্যেক সেশন করব শুক্রবার করে, এটাতে করলে কি হবে, আপনাদের নলেজ গুলো গ্যাদার্ড হবে, আর এই নলেজ গুলো নিয়ে আপনি লাইভ করতে পারবেন। সো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমি আরেকজনের কাছে চলে যাই, যদি আমার আজকে বাইরের সাথে মিটিং আছে, যাই হোক আমি আরেকজনের কাছে চলে যাই। নাও আই ওয়ান্ট টু ইনভাইট ফ্রম ওয়াসিস রয় ফ্রম ইন্ডিয়া, দেন আই উইল ইনভাইট মুরাদ ভাই, also invite one by one. So Wasis Rai, do you hear me? Yes sir. Okay, Wasis Rai, tell us about yourself, what are you doing, and how condition, and we know that Indian COVID situation is very bad. Besides our COVID situation is going on bad also day by day, but tell us about yourself, what's the situation of your countries, of your places, what are you doing nowadays, and tell us something about. Okay, good evening sir and other elder brother and sister. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity, and it's my pleasure to introduce myself. Myself Ashish Roy, I am from Siliguri, Darjeeling, and I am a student of BTech first year at GIS College of Engineering in Kolkata. At this situation, I stay in my home because at this present pandemic, COVID pandemic, now our country facing some major problem, Yes. So thank you, Osis. In briefly, you speak well and fluently. So listen, the other people, other students, I want to show up you that you can guess that few students, those are doing well. So those have the basic good. They can speak also. So don't treat you as you cannot do that. আপনি কখনোই আপনার নিজেকে কখনো মনে করবেন না যে আমি পারবো না। দেখেন, আমি যদি এখানে দেখি যে আমাদের 1/3 কিন্তু তারা কিন্তু কি করতে পারছে, ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট কথা বলতে পারছে, তাহলে তাদেরকে দেখেও শিখতে হবে যে তারা যদি পারে আমি কেন পারবো না। এই যে আমার মধ্যে একটা জিদ কাজ করতে হবে যে ইফ দে ডু দেন অবভিয়াসলি আই ক্যান ডু দ্যাট অলসো। ওকে, সো আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা যারা আছেন, ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে বি প্যাশেন্স, ধৈর্য নিয়ে থাকতে হবে, কাজ শিখতে হবে। কখনো চিন্তা করবেন না যে আমি 1 মাসে সব শিখে যাব, 1000 টাকা 1 মাসে জনি ভাইকে দিলাম, টাকা তো নিবেই, যে আপনি যেই জায়গায় পড়েন না কেন আপনাকে কেউ কম নিবে কেউ বেশি নিবে, বাট প্রপার গাইডলাইনটাই হচ্ছে একজন ফ্রিল্যান্সিং হতে, প্রপার গাইডলাইনটাই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে, যে আমি কিভাবে কাজ পাবো, বায়ারটার সাথে কোন ওয়েতে কথা বলবো, বায়ারকে কিভাবে পটাতে হয়, বায়ারকে কিভাবে কি করলে আমি কাজটা পাওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায়। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো জানতে হবে, আর এগুলো একদিনে শেখা যাবে না ভাইরা আমার, একদিনে শেখা যায় না কোনো কিছু। আসলে আমরা আস্তে আস্তে ডে বাই ডে আমরা এগুলো ইমপ্রুভ করব। আমি যদি আমার 1 মাসের কথা বলি, যে লাস্ট 1 মাস যারা মে মাসে ভর্তি হয়েছিল, আমি এখানে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে আমি যে কাজগুলো শেখাইছি আমার স্টুডেন্টকে দিলে আমার স্টুডেন্ট প্রত্যেকটা পারবে।
আমি যদি এখানে 1 বাই 1 করে ধরি সবাই পারবে যারা 1 মাস শিখেছে এই পর্যন্ত সেকেন্ড মাসে আসলো। বলেন আরাফাত ভাই, ইমেল লিস্ট, লিড কি ইমেল লিস্ট, তারপরে ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার এবং হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ, এগুলোতে কি সমস্যা হবে? বলেন যারা আছেন ফার্স্ট মাস, কি শুভ রয়, তারপরে হচ্ছে অপু চন্দ্র। Yes, sir. No problem, sir. স্যার পারবো স্যার। এই যে কনফিডেন্স বাড়ছে, তাহলে 1 মাস আগে কি আমাদের এই কনফিডেন্সটা ছিল? না স্যার। Sir. তাহলে আমরা 1 মাস আগে আছি, আমরা যখন 4th মাস কমপ্লিট করব তখন আমরা অনেক কিছু শিখবো। আমি আপনাদেরকে আরো নতুন কোর্স কিছু অ্যাড করব, যেমন যেগুলো আপডেট কোর্স, যেমন গুগল অ্যাডওয়ার্ডস, হচ্ছে ফেসবুক, এগুলো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডওয়ার্ডস তো থাকবে, গুগল অ্যাডওয়ার্ডস, তারপরে ট্যাগ ম্যানেজার, গুগল হচ্ছে আরো কিছু গুগল আর একটা আছে, ভুলে গেলাম, মনে পড়ছে না। তো এই কোর্সগুলো আমি অ্যাড করে দেব। তারপরে হচ্ছে টেমপ্লেট ডিজাইন, ইমেল মার্কেটিং, এগুলো হচ্ছে সবসময় কাজ থাকে, অল টাইম, লিড জেনারেশন, ডাটা এন্ট্রি, হ্যাঁ, এই কাজগুলো অল টাইম থাকবে। তাহলে অল টাইম যখন একটা কাজ আপনি পাচ্ছেন, মার্কেটে আছে, আপনার নিশ্চিত হতে হবে যে আমি যা শিখছি তা আদৌ কি কাজ পাওয়া যায়, আমি যা শিখছি তা কি আদৌ কাজ হবে, এই বিষয়গুলো আমাদেরকে ক্লিয়ার থাকতে হবে। আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এর সহজ সহজ পার্টগুলো আপনাদের শেখাচ্ছি, যেগুলো বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত আপনি শিখবেন। আমি প্রথমেই বেশি বড় কোর্স দিয়ে চাই না, আমার কথা ছোট্ট ছোট্ট কাজগুলো শিখে ফেললে কি হবে, নিজের কনফিডেন্সটা বাড়বে যে না ভাই যেটা শেখাচ্ছে আমি সেটাকে ক্যাচ করতে পারছি। আপনার শিক্ষকের কথা যদি আপনি ক্যাচ করতে না পারেন, তাহলে মনের মধ্যে একটা বিরক্তি আসবে যে আমি কি শিখছি, আসলে কি শেখাচ্ছে, কাজ নাই, আগা নাই, মাথা নাই, কি না শেখাচ্ছে, তাই না? তো এই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু উঠে দাঁড়াচ্ছি, আমরা কিন্তু শিখছি স্টেপ বাই স্টেপ। তো আই ওয়ান্ট টু ইনভাইট মুরাদ ভাই, হুজুর মুরাদ, এমডি মুরাদ, ডু ইউ হিয়ার মি মুরাদ ভাই? Murad bhai, do you hear me? Thank you, brother. Okay, I am not. Okay, tell. I am not. Tell me English. Okay. I am weak. Okay. আমি ইংলিশে অনেক দুর্বল। আচ্ছা, বলতে পারি না। আচ্ছা, try to say in Bengali that which system we try to teach you. Is it profitable for you to manage your buyer? Can you get any knowledge last 7 to 10 days? বাংলায় বুঝতে পারি। আচ্ছা, আপনার মাইক্রোফোনটা আপনি মানে দুইটা ডিভাইস থেকে জয়েন করে আছেন, একটা ডিভাইস বন্ধ করে দেন। আচ্ছা, আমি বলছি যে আমরা যে ওয়েতে শেখানোর চেষ্টা করছি, আপনারা কি উপকৃত আদৌ হচ্ছেন নাকি খালি আমার গুণ গাওয়া হচ্ছে, মানে আমি এটা বলতে যাচ্ছি। আপনার কথাটা ওই যে সাউন্ড কম আসতেছে। আচ্ছা, আমি বলছি যে আমরা যে ওয়েতে শেখাচ্ছি, যতটুকু চেষ্টা করছি, আমরা যে ওয়েতে শেখাচ্ছি, কাজ শেখাচ্ছি, ইংলিশ শেখানোর চেষ্টা করছি, এটা কি আপনার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল মনে হচ্ছে যে আমরা এভাবে এগোলে ভালো করব, মনে হচ্ছে কি? জি ইনশাআল্লাহ ভাইয়া। আমাদের তো অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমি বলি, আমি পড়ালেখা করছি মাদ্রাসায়, হাফিজি শেষ করছি, শেষ করার পরে আলিয়াতে পড়ছি, পড়ার পরে আমি ঢাকাতে গিয়ে ডেন্টালের উপরে 4 বছরের কোর্স করছি। তখন আমি যে সময় ভর্তি হয়েছি ওখানে ইংলিশটা আমার জন্য অনেক কঠিন ছিল, মানে যেটা বলার মতো না। আমি ওই কোর্সটা হয়তো মানে এরকম অবস্থা হয়েছিল যে আমি ওটা বাদ দিয়ে আইসা পড়ার মতো। পরে আমার সাথে কিছু মানে রুমমেট ছিল, ওনাদের সহযোগিতা আস্তে আস্তে আমি ইংলিশে, আমাদের ওই কোর্সটা ছিল ফুল ইংলিশে ছিল। এখন ধরেন 6-7 বছর হয়ে গেছে, তো এখন আর ওই ইংলিশের প্রতি তেমন একটা ইয়া নেই, চর্চা হয় না, তো এই কারণে একটু দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু ইংলিশ গুলো বুঝতে পারি, বলতে পারি না। বুঝছি না, এটা সবার ক্ষেত্রেই হয়। যারা রেগুলার থাকে, যেমন আমি এখন রেগুলার, আমার প্রত্যেক সপ্তাহে 1, 2, 3, 4 বাইরের সাথে আমার কনভারসেশন হয়, হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আমি ফ্লুয়েন্ট হয়ে গেছি। আমার দেখা হলো ভুল করি, কিন্তু বাইরের সাথে তো বাইরকে তো কনভিন্স করতে পারছি। ফোকাস হচ্ছে এটা, কমিউনিকেশন করা। আমি তার এখন ইংলিশ পড়াচ্ছি না যে আমাকে প্রত্যেকটা কথায় মেপে বলতে হবে। আচ্ছা, এখন যেটা আমি আসি যে আপনাদেরকে আমি কিছু কোর্স প্রোভাইড করব ফ্রিতে, এটা কোনো পয়সা লাগবে না। এই কোর্সটা আপনাকে কি করতে হবে, কমপ্লিট করতে হবে। একটা ভিডিও দেব প্রতিদিন, একটা করে, প্রতি উইকলি একটা করে ভিডিও দিব। এই ভিডিওটা লিসেনিং করতে হবে, হ্যাঁ, লিসেনিং করতে হবে প্রতিদিন 10 মিনিট করে মাত্র। সবাই পারবেন তো 10 মিনিট করে? জি ইনশাআল্লাহ। ইংলিশে কি আদৌ আমরা ভালো করতে চাই, আমাদের মন চাই? আমাকে বলেন, যারা 37% আছে। Yes sir.
আদৌ কি আমাদের মন চাই যে আমরা ইংলিশে ভালো করব? হ্যাঁ ভাই। Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা একটা কোর্স প্রোভাইড করব, একটা করে অডিও দিব, অডিও, হ্যাঁ, ভিডিও না, অডিও দিব। এই অডিওটা দেব, আপনাদেরকে শুনতে হবে, হ্যাঁ। প্রতি সপ্তাহে একটা করে অডিও দিব। আমরা অডিওগুলো দিয়ে দেখব যে আমাদের ইমপ্রুভ হচ্ছে কিনা। অডিওগুলো হচ্ছে ডিপেন্ড অন পাস্ট টেন্স। এটা পাস্ট টেন্সের উপরে নির্ভর, মানে কথাগুলো হয়। আসলে আমরা প্রেজেন্ট বলতে পারি, আমি কি করছি, আমি খাচ্ছি, আমি ঘুমাচ্ছি, আমি ঘুমাবো, খাবো, কিন্তু পাস্ট টেন্স কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক জড়তা আছে, অনেক সমস্যা হয়। তো এটা কি হচ্ছে, একটা ন্যাচারাল ওয়ে লিসেনিং। একটা বাচ্চা কিভাবে ভাষা শিখে, আপনি চিন্তা করেন তো, যে একটা বাচ্চা কিভাবে, যে আমার ছেলের কথা বলছিলাম, যে আমার ছেলে কাঁদছি বলতে পারে না, কাঁদছি বলে। ওর বয়স হচ্ছে 2 বছর। তো বুলসুদ্রায় দি কেন, কিভাবে বলে? কারণ আমার বাবা ওর সঙ্গে যখন কথা বলে, দাদু ভাই তুমি কেমন আছো, আমি তোমার দিদা ভাই হচ্ছে কাঁদছে যে তোমার জন্য, যে চাপার ভাষা বলে, তখন ওই বলে যে কাঁদছি, দেখো বাবা এই হচ্ছে বাবুটা কাঁদছে, ওই বলে। তো এই যে বাচ্চারা লিসেনিং করে শিখে, তাহলে ভাষা আমাকে শিখতে হবে লিসেনিং করে। আমরা যদি লিসেনিং এর উপরে গুরুত্ব দিই, আমরা যদি প্রতিদিন 10-15 মিনিট করে শুনি, তাহলে কি হবে, প্রথম আমাদের কান ভোঁ ভোঁ করবে, যে মনে হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি পাগল হয়ে যাব। কিন্তু আফটার দ্যাট, ডে বাই ডে যখন আপনি বেশি লিসেনিং করবেন, তখন কি হবে, কারণ তাদের প্রোনাউন্সিয়েশন আর আমার প্রোনাউন্সিয়েশন তো একরকম হবে না। সো তাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমাকে বুঝতে হবে। বায়ার যখন আমাকে কথা বলবে, তখন তার কথাটা তো আমাকে বুঝে উত্তর দিতে হবে, তাই কি না? তাহলে তাদের প্রোনাউন্সিয়েশন এবং আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু ডিফারেন্ট। সো আমাকে কি করতে হবে, তাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমাকে বুঝতে হবে। এই বোঝার জন্য আমাদের কি করতে হবে, বেশি বেশি করে শুনতে হবে। একটা মানুষ ভাষা শেখে কিভাবে, সে বেশি শুনে শেখে, ঠিক আছে? আপনি এই বেশি শোনাটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ঘুমানোর আগে 10 মিনিট কানে হেডফোন দিয়ে গান শুনছেন, একটু দেখি তো জনি ভাই কি দিয়েছে, এটা একটু শুনে দেখি, হ্যাঁ। রান্না করছেন, কানে একটু হেডফোন দিয়ে দেখি তো জনি ভাই কি দিয়েছে, একটু রান্না করতে করতে শুনে দেখি। তাহলে এভাবে করে একটা জিনিস যখন রিপিটেশন হবে, তখন দেখবেন যে 5% বুঝতে পারছেন, পরের বার 10% বুঝতে পারছেন, পরের বার 50% বুঝতে পারছেন। পুরো সপ্তাহে যদি 10 থেকে 15 বার শোনা যায় জিনিসটা, তাহলে তখন কি হয়ে যাবে, দেখা যাবে যে আমরা মিনিমাম, আমরা যদি 15 থেকে 20 বার ওই জিনিসটা আমরা শুনি, তাহলে আমরা দেখা হলো 70-80% বুঝতে পারবো। এভাবে করে আমরা যদি 4-5 মাস লিসেনিং করি, তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে, দেখা গেল যে আমরা বিদেশিদের সকল ভাষাগুলো আমরা বুঝতে পারবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, অনেক বক্তৃতা দিচ্ছে, বক্তৃতা মনে হয় অনেকের খারাপ লাগছে, তাই না? 14-15 জন ঘুমিয়ে গেছে, যাই হোক, না ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এবার আসি যে লাকি দেবী আপু। লাকি দেবী মেয়েদের দেখছি একটু স্কিল টেস্ট করে, যারা সিনিয়র আছেন। লাকি দেবী আপু, ডু ইউ হিয়ার মি? লাকি দেবী, ডু ইউ হিয়ার মি? ওকে, কে আবার কল দিয়ে বসলো? ওকে, তাহলে লাকি দেবু নেই। আমাদের আরেকজন, আমাদের ছেলেকে ধরি, হচ্ছে আমাদের অপু রয়। অপু রয় ফ্রম মেবি চিটাগং। অপু রয়, অপু চন্দ্র না, অপু রয়। অপু রয়, জি ভাই। ইয়েস, জি ভাই। অপু রয়, আচ্ছা, আমার একটা কল দিচ্ছে। Apu Roy, tell us about yourself. Where you from? And microphone off. আচ্ছা, আমরা অপু রয়ের কাছে আসি। অপু রয়, tell us about yourself. Where you from? What are you doing nowadays? Thanks a lot. I am very glad to get an opportunity to tell something about myself. First of all, Apu Roy. আচ্ছা, লাকি আপু, আপনি অবশ্যই বলবেন, একটু হোল্ড করেন, আপনার মাইক্রোফোনে একটু শব্দ হচ্ছে অনেক, আমরা আরেকজনকে সুযোগ দিয়েছি। অপু রাই, টেল, কন্টিনিউ। Okay, my home district name is Lalmonirhat. Nowadays, I am continuing my job in a textile as an executive. I have a dream about freelancing career. Assalamualaikum. Anybody can disturbing us.
Aminul bhai, hold on please. I will give you the chance. Just we have a seminar. Sorry to say, Apurai. Aminul bhai is our old member. No problem. He just recently joined. That's why he don't understand what's is going on. Aminul bhai, just hold on for a second. Moment. Okay, Apurai, keep continue. Okay, I have a dream about freelancing career, but I could not find any trusted institute. However, Fiverr Outsourcing Institute, I think Fiverr Outsourcing Institute is a trusted and dependent institute, which is conducted by a expert of digital marketer like Johnny Bhai. Wherefrom anybody can learn freely. I request Johnny Bhai so that we can learn from you currently, so that we can learn more and more to themes and how we can benefit and how we can get a place, my own place in a digital marketer, in a Fiverr place. You will, I hope you will help us. Not only me, you will help all of our members. Thank you, Apurai. In briefly, you say a few important things. From the Fiber Outsourcing Institute, I'm a friendly teacher. As I know, everybody loved me because I always try to make a good communication for to everyone. When a student face any problem, knock me, then instantly I support them. So instant support is very. I just mute to all of you. Yes. So instant support is very important for a student. Suppose you have a problem, you face a problem, a buyer knock you at the time at around 2 or 30 a.m. 2 or 3 a.m. So that time, not a single tutor help you, but that time I help you because I always keep me in online after my sleep, besides my sleep. So I my first requirement is I will provide a good class. My second requirement is I will emphasize you to complete the homework. My third option is I will make you as a good buyer management holder. So by getting good job in the online sector, this three or four thing is most important. My last requirement is to make you as a fluent speaker to involve many activities like online seminar, live seminar, like buyer management seminar, like buyer request replay, like listening, like that. Why my student get success, and why my student make a good place in the online sector? Because they know their job in details. First thing, they know how to manage their buyer. Second thing, they are able to chat with their buyer. So this few thing is very important to make your place on that on any marketplace. Okay, suppose you stay with me 4 months, so you get 15 or 20 topic, you learn 15 or 20 topic. So 15 or 20 topic is enough for build up your career. There are hundreds of jobs, hundreds types of job. You don't need hundreds types of job. You don't need to learn hundreds types of job. You need few job that make you success on the online career, that is easy to you, that is not difficult to execute on that marketplace to provide the good service to your buyer. So you are middle age, suppose your age is 20 to 25, 22 to 45 or 50, then you
catch up easily what I provide you. That's my thing. I moderate, I decorate my class, my topic, my schedule very tractfully, so that you can catch it. I go forward step by step, easy, little bit difficult, then difficult, so that you can catch day by day and you can improve day by day. That's my point of view. So that's why my student get good job in the marketplace and make their life success. Last 5 or 6 month 6 month my career, my last May I started my teaching journey in the online marketplace. That time I also a student. You cannot believe that when I start my journey in the my teaching journey in the online sector, that time I was also a student. So now I am also a student. That time I also a student. I want to make me as a student to learn lot of things so that I can deliver you. That's my point of view all time. So I'm free person, friendly person. Don't make any hesitate to ask me anything. It could be any problem. I try my level best to help you, to support you, to make you as a success on the online sector, because you are my product. You are my company's product. If you become a success, then I recognize myself on the online sector. Yes, my student Apu Roy, my student M.A. Murad, my student Mrityunjoy Das, my student Pankaj Karmakar are my student. They are doing well. As now I say that Farid is my student, Johnny is my student, other person is my student, as now I talking about. So dear student, it's a long time we are discussing, around 1.5 hours. So I will not prolong this classes. So I think day by day we will improve. Those people do not get the chance. Coming session they will get chance. So this is individual calling. I have no choice. So keep practicing, keep listening, keep reading, and keep doing homework. What I teach you, what I direction you, you must be success in the online sector. I think you got my point of view. আপনারা আমার মনে হয় আমার কথা বুঝতে পারছেন সবকিছু আমি কিভাবে কি বলতে চাচ্ছি। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? সবাই একটু মাইক্রো ইয়াগুলো ভিডিওগুলো অন করেন তো, যাদের অসুবিধা নেই। হ্যাঁ ধন্যবাদ, ঠিক আছে। আমি যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো আপনারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। ফলো ইওর বস, কারো কথায় কান দিবেন না, জাস্ট শিখে যান। কাজ পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার, ঠিক আছে? এর মধ্যে দেখবেন বায়ার রিকোয়েস্ট রিপ্লে করতে করতে অনেকেই কাজ পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এগুলোই দরকার। একটা শিক্ষকের কাছ থেকে সময় দরকার, একটা শিক্ষকের সাপোর্ট দরকার, একটা শিক্ষকের কাছ থেকে কি কাজ শেখা দরকার। একটা শিক্ষক এই সাপোর্ট গুলো যদি দেয় তাহলে তার স্টুডেন্টরা ভালো করে। আর আপনি যদি সাপোর্টের জন্য স্যার আমার বায়ার রিকোয়েস্ট এসেছে, না আমার বায়ার মেসেজ দিয়েছে, 3 ঘন্টা ধরে ওয়েট করছেন, বায়ার চলে গেল, বায়ার কি আপনার জন্য বসে থাকবে? আপনার মতো হাজার হাজার ফ্রিল্যান্সার মার্কেট প্লেসে আছে, আপনি পাবেন না। আজকের কথা বলি আপনাকে, আমাকে নক দিয়েছে একটা বায়ার, তো বলছে কাজ করতে পারবো। তো কি কাজ? না তো লিড জেনারেশনের কাজ। ঠিক আছে স্যার, নো প্রবলেম। তো হচ্ছে বললো যে আমি তোমাকে 1000 করে লিড নিব। আমি বললাম ঠিক আছে, কত দিবেন? তো আমি বললাম যে আমি তো বেসিক্যালি 500 জন্য $100 নেই, তোমাকে আমি ডিসকাউন্ট দেবো। কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে বলো? তো বলছে কোম্পানি নেম, ফোন নাম্বার আর অ্যাড্রেস। আমি বললাম ওকে ঠিক আছে, তোমাকে আমি 50% ডিসকাউন্ট দেবো। 1000 লিডসে আমি তোমার কাছ থেকে কি নিব? $100 নিব। তো ও বলছে ওকে। তো ওকে অফার করলাম তোমাকে 2000 লিডস দেবো, $100 নিব। তো যেহেতু রিকোয়ারমেন্ট ইজি আমার কাছে, ওটা আমি 1 ঘন্টায় পারবো ওর কাজটা। তো বায়ার বলছে ঠিক আছে। ও কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনের সাথে কথা বলছে। তো বলছে somebody one of the other people, মানে আমার যে অ্যাকাউন্ট ওটা মেয়ের অ্যাকাউন্ট, তো বলছে one of my other institute provide me $45 1000 লিডস। আমি বললাম যে বেটা আমার সঙ্গে পাইতাম করো। তা আমি ওদিকে গেলাম, বললাম যে তোকে আমি $40 দিব। ঠিক আছে, তো আমি তোমাকে $40 দেব। তো
এই যে সে আমাকে কাজটা দিয়ে দিল, এই যে তার রিকোয়ারমেন্ট, তাহলে আমার কাজের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যখন আপনি কাজ পাবেন, বায়ার কি করতে হবে? বায়ার কি আপনার সাথে বাংলায় কথা বলবে? তাহলে আপনি যদি ইংলিশ যদি না শিখেন, তাহলে আমাকে টাকা দিয়ে কচু আমাকে টাকা দিয়ে সময় নষ্ট করে আপনার কোনো লাভ আছে? আপনি যদি ইংলিশ না পড়েন, বলেন আমার কথা আমাকে জাস্ট বলেন এটা, যে আপনি আমাকে খালি টাকা দিলেন 4 মাসে, আপনি ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউট গুলোকে টাকা দিলেন, দিয়ে কি করলেন? আপনি 4 মাসে খালি কাজ শিখলেন, লাভ হলো? তাহলে আপনাকে ইংলিশ শিখতে হবে আগে। আপনি যখন ইংলিশ শিখবেন, আপনি যখন ইংলিশ পারবেন, একটু একটু করে হলে পারবেন, তখন আপনার কি হবে? মেধাটা বৃদ্ধি হবে, আপনার জানার ক্যাপাসিটি বাড়বে, আপনার আগ্রহটা বাড়বে, আর এই আগ্রহ দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন? টিকতে পারবেন। এখন বয়সটা ফ্যাক্ট না, আপনার বয়স কত। আপনি নিজেকে তরুণ ভাবেন, হ্যাঁ, আপনি যদি মনে করেন আমার তো বয়স হয়ে গেছে রে বাবা, তুমি যেগুলো বলছো সবই ভালো কথা, হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো পাচ্ছি না, আমার দ্বারা তো হয়েছে না, কিন্তু করতে হবে। গল্প গুজব করে আড্ডা না দিয়ে একটু পড়ি, দেখি, একটু পড়ার নেশায় আগাই, শেখার নেশায় আগাই শেষ বয়সে, হ্যাঁ। তো এটা এভাবে যদি আমরা এগোই, নিঃসন্দেহে আমরা ভালো করব, এটা বিশ্বাস রাখেন মনে প্রাণে, হ্যাঁ। আর না হলে কি হবে? আসবেন, যাবেন, ওই 1 মাস পরে 2 মাস পরে টাকা দিলেন, আর ভালো লাগছে না, দরকার নেই, আর বিরক্ত লাগছে, থাক, হ্যাঁ। তো এই অল্প টাকাও তখন কি হবে? তখন মনে হবে যে আমার কাছে অনেক বেশি, দরকার নেই আর শেখার, হ্যাঁ। তখন কি হবে? যে আরেকজন বিজ্ঞাপন দেখবেন, আর একটা বিজ্ঞাপন, ওই বিজ্ঞাপন দেখেও 2-4 দিন ফ্রি ক্লাস করলেন, আবার মনে হবে যে 5,000 দিই, ভালো লাগলো না, আবার শুরু করি। তখন কি হবে? বারবার শুধু টাকাগুলোই নষ্ট হবে, হ্যাঁ। তো টাকা নষ্ট নয়, যা শিখবো কমপ্লিট শিখবো এবং বস হব, এটা মাথায় রাখতে হবে। যা শিখবো কমপ্লিট শিখবো এবং আমি বস হব এই টপিকটাতে, যেটা ভাই শেখাচ্ছে, হ্যাঁ। তাহলে দেখবেন যে আপনি 15-20টা যখন 4 মাসে কাজ শিখে যাবেন, যে কোনো একটা কাজে দাঁড়িয়ে যাবেন তখন, হ্যাঁ। কারণ 15-20টা কেন শিখবেন? একটা কথা আছে, প্রথম ক্লাসগুলোতে আমি এগুলো বলি, এত ভক ভক করার আমার কোনো যায় আসে না, কিন্তু আই ওয়ান্ট টু সি ইউ অ্যাজ এ বস ইন দ্য মার্কেট প্লেস। তো প্রথম ক্লাসগুলোতে এই জন্য বলি যে আপনি 20টা কাজ কেন শিখবেন? 2টা কাজ দিয়ে তো মার্কেট প্লেসে ঠেকা যায়, ডাটা এন্ট্রি করবো স্যার, শুধু তাহলে হবে? আসলে কি, যে চেঞ্জেবল, লাইফ অলওয়েজ চেঞ্জেবল। আপনি আজকে ডাটা এন্ট্রি করছেন, আমি কি করি? অ্যাডস ক্যাম্পেইনের কাজ করি, আমার লিড জেনারেশনের গিগ আছে। তো কি হলো? গত মাসে আমার অ্যাডস ক্যাম্পেইনে $700 কাজ আসলো, এ মাসে আসলো $100, আর আমার লিড জেনারেশনের কাজ আসলো এ মাসে $150। এই 3 দিনে $150 $200 কাজ আসলো, আর 2-4টা কথা হচ্ছে। তাহলে আপনি যখন ভ্যারাইটি কাজ জানবেন, আপনি যখন এক মেধার মানুষ হবেন, তখন আপনি একটা জানবেন, আর আপনি যখন অনেক কিছু জানবেন, তখন আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার ক্যারিয়ারটাকে। ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর ক্যারিয়ার, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ, হ্যাঁ, যখন যেটার সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে। যেমন আমি পারি কি? ফেসবুক অ্যাডস পারি, ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস পারি, লিঙ্কডইন অ্যাডস পারি, টুইটার অ্যাডস পারি, পিন্টারেস্ট অ্যাডস পারি, এই সেদিন পারতাম না, টিকটক পারতাম না, টিকটকও শিখছি, হ্যাঁ, শিখলাম। তারপরে কি এখন দেখছি যে গুগল অ্যাডস জানি, কিন্তু গুগল অ্যাডস আরো ডিটেইলস শিখতে হবে, কারণ টাইম অলওয়েজ চেঞ্জেবল, হ্যাঁ। আপনি এখন বায়াররা হয়তো বলছে যে ফেসবুক অ্যাডস দিয়ে যায়, ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস যায়, এমন একটা সময় আসবে যে ফেসবুক অ্যাডস এর ক্রেতা কমে যাবে, তখন কি করতে হবে? আপনাকে সামনের দিকে যেতে হবে। তাহলে কি করতে হবে? কোথায় শেষ? কোথায়? গুগল অ্যাডস। তাহলে আপনি ফেসবুক অ্যাডসও জানলেন, গুগল অ্যাডসও জানলেন, বায়ার আপনাকে প্রস্তাব করলো কি যে ভাই আমার ফেসবুক অ্যাডসও লাগবে, গুগল অ্যাডস লাগবে, ঠিক আছে তোমাকে দুটাই করে দিব, আমাকে আর $100 বেশি ধরে দিও। এই হচ্ছে কথা। যখন আপনার নলেজ বাড়বে, তখন আপনার পয়সা বেশি হবে। আজকে আমার নলেজ বেড়েছে, আমার পয়সা বেশি হয়েছে। আমি যদি ভালো কথা না বলতে জানতাম, আপনাদেরকে বুঝাতে না পারতাম, আমাকে টাকা দিতেন? কখনোই দিতেন না। এরকম করে আমার কাছে এই যে নিজের ঘুম নষ্ট করে রাত 11টার সময় বকার বকা শুনতেন? কখনোই শুনতেন না। So I am now knowledgeable person, that's why you learn me, you listen me. So when you will be knowledgeable person, so you will able to sell your service, you will able to sell your merit. আমরা কি করি? মেরিট সেল করছি। আমি 1 ঘন্টা ট্রিট করলাম, 1 ঘন্টা বাইরের সাথে কাজ করলাম, দিল আমাকে যে $50 $100। $100 এর মূল্য কত? খরচ বাদ 8,000 টাকা। 8,000 টাকা ইনকাম করতে আমাকে শ্রমিকদের কি পাছার ছাল থাকে না? আমি কড়া করে বলি, সবসময় কথা, ডিরেক্ট কথা বলি। দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল, ইউ হ্যাভ টু বি প্র্যাকটিক্যাল। আপনি যদি নিজে না শেখেন, তাহলে জগতের কেউ শেখাতে পারবে না, কেউ পারবে না, কোনো ভালো টিচার পারবে না। তো অনেক বক করলাম, রাত অনেক হলো, it's around 1.5 hour has gone. So take your time, I will upload the videos and also the audio book. I will upload the audio book into our messenger গ্রুপে দিয়ে দিব, আপনারা পেয়ে যাবেন। প্রতিদিন ভিডিও করার দিকে মনোযোগ দেন, অজুহাত নয়, নিজে চেষ্টা করুন। আজকে পারলাম না, কালকে একটা করি, ঠিক আছে? তো এইভাবে যদি আগান, দেখবেন যে ইনশাআল্লাহ সাকসেস হবেন। কাজ তো শেখাবই, কাজ তো শিখতেই হবে।
আমার কাছে আসছেন কাজ শিখবেন না, এটা হতে পারে না। হ্যাঁ, তো ভালো থাকেন সবাই, সবাই সুস্থ থাকেন। আগামী দিন পর্যন্ত, আগামীকালকে যাদের ক্লাস আছে তারা ক্লাস করবে, আর শিডিউল অনুযায়ী ক্লাস হবে, ঠিক আছে? আর ভিডিও অটোমেটিক হয় মেসেঞ্জারে পাবেন না ইউটিউবে পাবেন। ভাই আমি কি মেসেঞ্জার গ্রুপে আছি? হ্যাঁ, উপরে আপনি আছেন তো। আচ্ছা আব্দুর রহিম ভাই, আপনাকে আমি এই যে এখন আমার হচ্ছে ফেসবুক আইডিটা দিচ্ছি, আপনি আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান, তাহলে আপনাকে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি। চ্যাটে আমি আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর জন্য ইয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমার কথা অনেকে শুনতে খারাপ লাগে, হ্যাঁ আমি জানি, কিন্তু আমি এভাবেই বলি, কারণ আমি এরকমই মানুষ। যার ভালো লাগবে সে গ্রহণ করবেন, খারাপ লাগলে বর্জন করবেন। যে চ্যাটে আমার ইয়ে দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ আপনি আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান, আমি অ্যাকসেপ্ট করব, তাহলে অ্যাড করে দিও।